जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनो आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह डरोली दे विच पहुंचे ने। साईं दास ने सतगुरु जी का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। अपने घर दे भी सतगुरु जी के वास्ते पलंग जिहड़ा सी वो डहाउणा कीता। सुंदर विछाई करके उहदे ते सतगुरु जी नूं बिठाया। इस तरह बड़े सत्कार दे नाल सतगुरु जी नूं प्रशादा आदि छकाउणा कीता। उधरों विसाखी दे दिन नज़दीक आ जाते ने। गुरु दे सिख दूरों दूरों चल के इत्थे डरोली नगर दे विच विसाखी दे जोड़ मेले ते इकट्ठे होए। 3 दिन संगतां इत्थे सतगुरु जी दे दरबार दे विच रहियां। सतगुरु जी दे बचन बिलास सुने। 3 दिनां तो बाद गुरु दे सिख अपने अपने घरां नूं चले जांदे ने। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इत्थे डरोली नगर दे विच काफ़ी समा बतीत किया। सतगुरु जी ने इत्थे तरह तरह के चोज करने कीते। इत्थे नज़दीक एक वड्डा पिंड सी जिथे एक गुरु दे प्यार वाला सिख भाई आकुल वसदा सी। इन्हें सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह तो सिक्खी दी दात प्राप्त की। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह की भी काफ़ी सेवा की। सतगुरु जी के दरबार के 6 महीनों तो बाद पहुंचा करदा सी। ते भाई आकल के घर दे विच लड़की सी। अपनी लड़की का रिश्ता करन वास्ते इसने प्रोहत नूं भेजना कीता। प्रोहत ने कई थावां ते जाके भाल की। अखीर नूं तुकलाणी नगर दे विच प्रोहत पहुंचदा है। इत्थे एक सादा नाम दा मिस्त्री जिहड़ा सी वो वसदा सी। उहदे घर दे विच पहुंचिया। उहदा पुत्र साधु जिहड़ा सी इहनूं पसंद आ जांदा है। उहदे नाल इसने भाई आकुल दी लड़की दा नाता जोड़ना कीता। रिश्ता करके जदों वापस आया आके भाई आकल नूं सारी गल दसनी कीती। ते भाई आकल ने पुछया, प्रोहत नूं इह गल पुछण लग्या कि जिहदे नाल मेरी लड़की दा नाता जोड़ के आया वो गुरु दे सिख भी हन कि नहीं। ये कहण लग्या मैं इस गल दी ते विचार नहीं कीती। भाई आकल नूं पता लग गया कि वो सखी सरवर दे उपासक ने। जदों विआह दा समा नेड़े आया वो बरात लेके आए। जिस वेले वड्डे पिंड दे विच पहुंचदे ने बरात दा टुका होया। जो भी रस्मां सन होईयां, आनंद कारज होए। जिस वेले लड़की दी डोली तोड़न लगे उस वेले जिवें भाई आकुल अपनी बच्ची नूं समझाउंदा है। ते जिस तरह ये लड़की सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की हजूरी दे विच पहुंच जाती है। ते जिवें ये सादे दा पुत्र जो साधु है ये भी सतगुरु जी का सिख बन जाता है। सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करदियां
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਆਪਨ ਸੁਤਾ ਸੋ ਸਕਲ ਬਖਾਨੀ, ਤੂੰ ਸੁਸਰਾਰ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੈਨੇ ਮਾਨੋ ਕਹੈ ਕਦਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਾਨੋ ਮਨ ਲਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਈ ਦੁਖਦ ਬੋ ਆਕੁਲ ਤਨੀਆਂ, ਹਿਰਦੈ ਬੇਸੂਰਤ ਸਿਰ ਕੋ ਤੁਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਰੋਈ, ਬੜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈ ਬਸ ਚਲੇ ਸਯੋ ਦੁਖੂਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੁਤਾ ਸਰਵਰੀ ਘਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਵਿਸਰਜਨ ਰੁਦਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਨੁਖਾ ਲੈ ਤਬ ਚਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਧੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਡਰੋਲੀ ਪੂਰਬ ਆਏ, ਉਤਰੇ ਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਤਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਕਲਾਣੀ ਕੇ ਮਗ ਮੈਂ ਡੇਰਾ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋਤ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਤੁਕਲਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਵੱਡੇ ਘਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਚਾਲੇ, ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਰ ਹੀ ਕਾਮ ਵਿਸਾਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਿਆਨਾ, ਅਣਨੋਦੈ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਥਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਨੋਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਕਲਾਣੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਆਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੋਰੀ ਸਾਧੂ ਸਹਿਤ ਪਿਛਾਰੀ, ਸਾਦਾ ਸਹਿਤ ਬਰਾਤ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸਹਿਤ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ
ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਨ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਸਾ ਵਾਰ ਸੁਗਾਵੈ, ਬਦ ਤਿਆਦ ਰਬਾਬ ਬਜਾਵੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਰਬਾਬ ਤੇ ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਕੁਲ ਕੀ ਦੋਇਤਾ ਸੁਨ ਕਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਡੇਰਾ ਹੈ ਪਛਾਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤ ਕੇ ਸੰਗ ਗਈ ਬੋ ਬਾਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ ਹੁਤੋ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਆਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਤੈ ਉਪਾਏ ਸਮੀਪ ਗਵਨ ਕੋ, ਕਹਿਓ ਕਹਾਰਨ ਸੰਗ ਬਚਨ ਕੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਰ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, तुम जानत हो सगरी बात, हम गुर को सिख साध बख्यात। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਟਿਕ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਚਲਤ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਮ ਕੈ ਦਰਬ ਕਹਾਰਨ ਦੀਨ, ਲੱਗੇ ਲੋਭ ਤਬ ਚਲਬੋ ਕੀਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੁਛ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਟਿਕਾਏ ਉਤਰ ਕਰ ਡੋਰੀ, ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਔਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਕੁਲ ਸੁਤਾ ਆਨੰਦ ਮਨ ਧਾਰਿਓ, ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਭਾ ਵਿਸਾਲ ਲਗੀ ਚੌ ਫੇਰੇ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਏ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨ, ਬੈਠੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੈ ਚਿਤ ਦੀਨ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਸਾ ਵਾਰ, ਪਾਇਓ ਭੋਗ ਆਨੰਦ ਕੋ ਧਾਰ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਔਰ ਨਿਹਾਰੇ, ਸਗਰੋ ਬੇਸ ਵਿਆਹ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਸ ਵੇਖਿਆ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਆਹ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। बड़ी प्रात कित ते चल आई, को कारज अर कहाँ सिधाई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? आकुल सुता कयो तिस बेरे, ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹਿਰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਹਿਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਰਵਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਸੁਰਾਰੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਭਈ ਉਦਾਰੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਬ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਾਂ ਗੁਰ ਕਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਨ ਮੈਂ ਪਰ ਬਸ ਪਰੋਂ ਦੁਖਾਰੀ, ਨੈ ਮੇਰੋ ਬਸ ਚਲੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਾਏ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਅਭਿਆਈ, ਸੁਨਿਓ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਕੰਨਿਆ ਤੇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਫੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮ ਕਯੋ, ਤੇਰੋ ਲੇਖ ਇਸੀ ਬਿਦ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਚੱਲ ਆਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨੀ, ਲਿਖੈ ਲੇਖ ਅਬ ਜਿਉ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਪਿਤਾ ਦਿਓ ਪਕਵਾਨ ਕੁਛ, ਸੋ ਗੁਰ ਅਗਰ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਆਕਲ ਨੇ ਕੁਛ ਪਕਵਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਸ਼ਕਤ ਧਰ, ਲੀਜੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰ ਬਾਖ ਬਖਾਨਾ, ਨਵੋ ਲੇਖ ਲਿਖਬੋ ਤੋ ਵਠਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਤੋਹੇ ਸਿੱਖ ਸੋ ਤੋ ਤਰਿਓ, ਘਰ ਸੁਸਰਾਰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੀਨ ਹਮ ਤੋਹੀ,
ਅਦਕ ਸਿੱਖ ਸੁਤ ਤੇਰੋ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹੈ ਭਲੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਏਮ ਗੁਰਬਾਕ ਸੁਨਿਓ ਹਰ ਖਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਸਾਦੇ ਨੇ ਪਿੱਖੀ ਨਾ ਡੋਰੀ, ਏਕਲ ਸੁਤਾਇਓ ਨਿਜ ਔਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੋਲੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹੋ ਸਾਧੂ ਡੋਰੀ ਕਿਤ ਛੋਰੀ, ਕਹਿਓ ਸੁਗਮਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਔਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧੂ ਦੱਸ ਡੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਤ ਤੇਰੀ ਸੁਰ ਮੈਂ ਛਾਈ, ਕਹਿਓ ਕਹਾਂ ਕਰਾ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਠਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ? ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ? ਕਰੈ ਕੋਪ ਸਰਵਰ ਸੁਲਤਾਨ, ਗੁਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਭੂਲ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਓ ਤੁਰਤ ਡੋਰੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਿਸ ਕਰ ਸਮਝਾਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ। ਸੁਨਤ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰ ਟਿਕ ਗਇਓ, ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਬਿਲੋਕਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਬਲੇ ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਜਾਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਸ ਕਰ ਗਇਓ ਹਟਾਵਨ ਜੋਏ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਰਿਓ ਨਾ ਗਇਓ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੀ, ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਕਿਰਪਾਲ ਬਖਾਨੀ। ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਸੁਰ ਹੈ ਤੋਰਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੁਤਾ ਸਬੰਧੈ ਜੋਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬ ਤੁਮ ਤਜੋ ਤੁਰਕ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਦਿਓ ਦਰੂਦ ਫੇਰ ਤੁਮ ਖਾਵੋ, ਤੁਰਕ ਝੂਠ ਤੇ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਰੋਟ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਟ ਆਪ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਰਕ ਦਾ ਜੂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਹਿੰਦ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਨਾ, ਕਿਉਂ ਬਿਅਰਥ ਖੋਵੋ ਮਤਹੀਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਰਕ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਕ ਜਬ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਓ, ਸਾਧੋ ਸਾਧੂ ਬਾਲਕ ਤਬ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਵਿਚਾਰਨ ਬਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਾ, ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉ ਮਾਨੈ ਤੁਰਕਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਕੈ ਰੋਟ ਦਰੂਦ ਦਿਵਾਵੈ, ਤੁਰਕ ਝੂਠ ਲਖ ਕਰ ਪੁਨ ਖਾਵੈ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਟ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਰਕ ਦਾ ਜੂਠਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਕ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਨ ਵਡੇਰੀ, ਗੁਰ ਪਗ ਲਪਟਾਇਓ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਮੋਕੋ ਆਪਣੋ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੋ, ਤੁਰਕ ਸੇਵਤੇ ਮੋਹੇ ਹਟਾਵੋ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਜਾਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਦੁਖੇ ਹਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਤਵ ਤੋ ਸੁਤ ਉਪਜੈ ਸਿੱਖ ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਦੰਪਤੁਰ ਹਰ ਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਚਾਲੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਲੇ ਬਰਾਤ ਅਨਮਗ, ਮਿਲੇ ਬਰਾਤ ਆਨ ਮਗ ਚਲੇ, ਤੁਕਲਾਣੀ ਪੁਰ ਮਾਰਗ ਭਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੁਕਲਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਘਰ ਗਏ ਨਾਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਿਲੀ ਗੀਤ ਗਾਵਤ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਵਰ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਲੈ ਗਈ, ਦੁਲੋ ਦੁਲਹਨ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਖਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਕਹੈ ਕੇ ਸਿਰ ਟੇਕੋ ਇਸ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਖਾਣ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਖਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਸਾਧੂ ਨੇ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ, ਤੁਰਕ ਮਨਤਾ ਹਮੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਸਮਾਧ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਹਮ ਆਏ, ਇਸ ਥਲ ਕੋ ਅਬ ਦਿਓ ਢਹਾਏ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਪਉ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਮਿਲ ਕਯੋ ਮੂਡ ਕਰ ਮੌਨ, ਇਹ ਬਿਦ ਸਿਖਰਾਈ ਤੋਹੇ ਕੌਣ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੂਰਖਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ,
ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਏ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਰਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੈ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? हम सरवर के सेवक महा कुल कलंक तै बोलियो कहाँ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਕਰਦਾ? करे बाबरा दे विनाश अब पी कहो मैं सरवर दास। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੌਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। इत्यादक बो कह हारे न साधु ने के बचतारे। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। हट सब रहे परस्पर इमकै करियो बावरा सरवर ने ए। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਪਤ ਜਬ ਨਿਸਾ ਮਝਾਰਾ ਲੇਕਰ ਕਹੀ ਸੁਥਾਨ ਬਿਦਾਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹੀ ਲਈ, ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸੋ ਸਕਲ ਬਣਾਵੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਛੈ ਢਾਏ ਗਿਰਾਵੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਧੂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਆ ਸੋ ਮਿਲਾ ਗਰਭ ਧਰਨ ਕੀ ਨਸਤਬ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਨ ਭੇ ਨਵ ਮਾਸ ਜਬ ਉਪਜਿਓ ਸੁਤ ਬੜ ਭਾਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਸੁਹਾਏ ਪਿਖ ਨਰ ਨਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਭਇਓ ਬਰਖ ਦਿਨ ਕੋ ਜਬ ਬਾਲਕ ਲੈ ਗੁਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤਤਕਾਲਕ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੁਤੇ ਸੁਧਾਸਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਨਾਨ ਅਗਨ ਹਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਭੇਟ ਗਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਨੀ ਬਿਨਤੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰੀ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਹਵੈ ਕੁਮਤ ਬਿਦਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਵਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਸੁੰਦਰ ਭਾਗਵਾਨ ਭਾਤਾਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਰਾਖਨ ਕਰੀਐ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਤੁਮਰੋ ਬਾਕ ਉਚਰੀਐ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਖਿਓ ਰੂਪ ਅਭਰਾਮੋ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਧਰ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਮੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਚੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਈ ਰੂਪਾਇਓ ਬਿਦਤਾਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰ ਹੈ ਅਧਿਕਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਰ ਦੰਪਤ ਹਰ ਖਾਏ, ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਤਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਘਰ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਕਾ ਬਰਖ ਬਿਤਾਵੇ, ਧਰੈ ਭਾਉ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਪਟ ਦਰਬ ਚੜਾਵੇ, ਲੈ ਆਏ ਪੁਨ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕੀਨ ਬਡੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਚਿਤ ਜਾਏ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ